ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी निर्णय करें जे गुंदा आवे, मिल बूझै सो सकल बतावै। केतक दिवस बहुर बित गए, गोंदा बड़ संगत संग लए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो आप जी वड्डे भागां वाले हो, जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतवें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निर्णय करें जे गुंदा आवे, मिल बूझै सो सगल बतावै। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे ने, जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया कि एक दिन धन गुरु हर राय साहिब जी जदों दीवान लगा है सवेर के वेले अमृत वेले आके दीवान दे विच बराजे ने, पर सतगुरु जी एकदम शरीर जड़ा हिलजुल नहीं करता। एक थां ते जिहड़े चरण ने विशेष तौर पर चरण नहीं हिलाउंदे। भोग भी पाया गया, लंगर भी तैयार हो गया। बार बार संगतां ने सिखां ने आके बेनती की, सतगुरु जी लंगर तैयार है। गुरु साहब जी ने अगों कोई जवाब नहीं दिता। 3 बारी बेनती की, कोई जवाब नहीं मिलिया। शाम पै गई, सोदर के चौंके भी लग के समाप्त हो गए। लांगरी सिंह ने आके सिख ने फिर बेनती की कि सतगुरु जी सवेर का लंगर बनया पिया, लंगर ठंडा भी हो गया, आप जी ने नहीं छकिया, इस करके सिखा ने संगतां ने भी अज लंगर छकिया नहीं। और धन्य प्रेम वाले सिख भी, गुरु के सूरबीर योधे भी, कि जिन्हों ने सारा दिन इस करके लंगर नहीं छकिया, जे मेरे गुरु ने नहीं छकिया तो असीं किवें छकीए। सतगुरु जी कृपा करो, कोई कारण तो दसो क्यों नहीं छकना, अज उठे क्यों नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं भाई गुंदे ने काबल दे विच बैठे हुए साडे चरण कुट के फड़े हुए ने, जे वो छड्डदा तो उठदे ना। हुण उहदी सूरत खुली है, हुण चरण उहने छड्डे ने, चलो हुण जाके छकने आ। सब ने नाले ते लंगर छकिया, नाले सारे हैरान सन कि सूरत विच प्रेम दे विच इन्नी ताकत है कि प्रेम दे नाल जे कोई सूरत करके भी चरण फड़े तो गुरु साहब जी सारा सारा दिन भी बैठे रह सकते हैं। सिखा जिथे हैरान ने, जिथे खुश ने, उत्थे कई सिख फिर ये भी कह रहे हैं कि निर्णय करें जे गुंदा आवे, मुर बूझे सो सगल बतावे। ये गल चंगी तरह निर्णय करेंगे और इत्थे शक नहीं। ਜਿਹੜੇ प्रेम वाले ने इस करके कहते हैं भाई जो गुंदा आएगा उन्होंने पूछांगे तो कि ये प्रेम किवें आया, किवें खेड बनी, कि किवें तुसीं सारा दिन समाधि ला के बैठे रहे, जो चंगी तरह आवेगा ये सारी गल भाई कहते तो आप पूछांगे। केतक दिवस बहुर बित गए, गुंदा बड़ संगत संग लए। इस तरह इस तो बाद कई दिन फिर जदों लंघ गए, कई दिन तो बाद काबल की सिख संगत इकट्ठी की भाई गुंदे ने।
और कीरतपुर साहिब वास्ते आने लई तैयारी की संगतां नूं प्रेरिया, भाई जिहड़ा जाना चाहुंदा गुरु साहिब दे दर्शन करन चलो। जिते विलायत के सिख बरिंद लेकर अपने संग बिलंद, और काबल दे विच जिन्ने भी गुरु के सिख सन संगतां सन, तकरीबन हर घर दे विचों एक एक जी ते जरूर नाल आया। बहुत सारी सिख संगत भाई गुंदे ने नाल लई है। चल काबल ते दर्शन कारण, आवत करते शब्द उच्चारण। काबल तो चले और सारे राह दे विच जूटियां दे विच जिवें शब्द पढ़दे हुंदे ने, क्योंकि कई बार बेनती की संगतां जांदियां हुंदियां सन, अज तो बहुता भी नहीं। जे 30-35 साल भी पिछे चले जाइए तो पिंडां थावां ते आम कई पिंडां दे एक थां ते किते विसाखी लगनी, किते माघी लगनी, किते मस्या लगनी। कईयां ने ट्रैक्टर ट्राली ते बैठ के चले जाना, नेड़े होना 2-2, 3-3 किलोमीटर तक सिख संगतां जिहड़ियां पैदल भी जांदियां सन। ते शब्द जिहड़े पढ़दे होए जाना, भावें अज ढंग तरीका देखो बदल गया है, बहुत सारे अज भी जांदे ने पढ़दे होए, पर बहुते सानूं ऐसे भी मिलते ने जांदे हुंदे ने फतेहगढ़ साहब सभा ते ट्रैक्टरां दे उत्ते फिर गाने वो लाए हुंदे ने जिहड़े आम मेलिਆਂ विच भी नहीं लगते। क्योंकि गुरु घर चले हैं तो भाई प्रेम नाल शब्द पढ़ते जाइए, सिख पढ़ते हुए ही आउंदे ने। प्रेम भरे बहु आए पहुँचे, सतगुर प्रेम जिन्हों मन रुचे। काबल के सारे सिखां दे अंदर बड़ा ही प्रेम है। भाई गुंदे ने बड़े उत्थे प्रेम जाके वंडिया, प्रेम दे नाल शब्द पढ़ते हुए सारा पेंडा तय करके कीरतपुर साहब आ गए। और कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, सतगुरु प्रेम जिन्हों मन रुचे। जिन्हां दे प्रेम दे विच गुरु साहब का भी मन जिहड़ा बड़ा प्रसन्न रहिंदा है। कीरतपुर में है आन प्रवेशे, संगत बरिंद अकोर विशेषे। भाई गुंदे ने संगतां समेत कीरतपुर साहब आके प्रवेश किया, और गुरु के संगतां कई महीने कई साल बाद आईयां ने। बहुत सारी अपने वालों कीमती भेटा, कोई घोड़ा लैके आया है, कोई होर कीमती शस्त्र लैके आया है। श्री सतगुर थित सभा मझारे, दर्शन करियो आन सिख सारे। सतगुर जी सभा दे विच बैठे, जदों आसा की वार तो बाद सभा लगी, गुरु साहब जी सभा दे विच ने। सारे काबल दी संगतां भी आईयां, गुरु हरराय साहब दे सब ने दर्शन किते। ढूर ते चमर दोए दिस बहु शेत, उडे मराल तथा छब देत। ते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, गुरु हरराय साहब जी दे दोवां पासे खलो के सिख चौर करते हैं। चिट्टे चौर साहब ने एक सज्जे पासे नूं जांदा ते दूसरा सज्जे तो खब्बे पासे नूं आउंदा। और कवि संतोख सिंह ने इत्थे उदाहरण दित्ती कि ऐन सिर दे उत्तों करके चौर लिआउंदे ने, एक पासे नूं थल्ले आउंदी फिर उच्ची करके जाती, जिवें हंस उडारियां मारदे ने इवें चिट्टी चौर है और दोवां पासे तो हो रही है। गाए रवाबे राग अनेक, सुंदर शब्द विशाल विवेक। रवाबी सिख भाई बाबक दा पुत्तर उनके नाल दे साथी रवाब दे नाल शब्दां दा कीर्तन करते हैं। कई रागां दे विच ते कई शब्द जिहड़े ने वो गा रहे ने। काबल की संगत तिस काल, दर्शन पेतर पेट विशाल। कहते उस वेले काबल की संगत भी आई, उन्होंने भी बहुत सारी जिहड़ी भेटा यथा योग लैके आए सन, गुरु साहब के चरणों च रखी, आके दर्शन किए, मत्था टेकिया। गोंदा मुख जिन्हों के माहे, आए मिले बैठे पुन पाहे। क्योंकि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मुखी सी भाई गोंदा जी। भाई गोंदा जी जिहड़े मुखी ने वो सारिਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ आके बैठे ने। काबल की सिख संगत आई है। खुशी कृपाल सर्ब पर करे, हृदय कामना जस जस पूरी। कृपालू गुरु हरराय साहब जी ने सब दे उत्ते खुशी की। जिस जिस भी तरह की किसी की कामना से गुरु साहब जी ने कामनावां भावनावां सब दियां पूरियां कीतियां। तब सिखण सो बात चलाई, किम समाद गोंदे सो लगाई।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਕਾਬਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਲਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਓ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੂੰਦ ਬਲੋਚਣ ਲਾਇਓ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁੰਦਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਐਸੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਇਓ ਥਿਤ ਬੈਸਾ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਤਨ ਕੇ ਲਘੂ ਗਿਰ ਜੈਸਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 11-12 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਓ ਕਿਛ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਤੇ, ਬਿਨ ਆਹਾਰ ਇੰਦਰੈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਾ ਛਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਭਇਓ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਤਬ ਹੋਇਓ ਤਨ ਸੁਧ ਕੇ ਨਾਲ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਇਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਸਾਲ, ਚਾਰੋ ਜਾਮ ਸਮਾਧ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਛੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਮ ਕਿਮ ਬੂਝਤ ਦੇਹੋ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਧ ਏਠਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਤਿਨ ਸਭ ਕਹਿਓ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ, ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸ ਬਖਿਆਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਸ ਪਏ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਮ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮਰੇ ਪਦ ਗਹੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਗੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ 1 2 100 10 ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨੀ ਇਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰੂਹ ਜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸਿੱਖੋ ਸੱਚ ਕਵਾਂ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਮ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਕਰੇ ਪਿਆਨਾ, ਥਿਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਧਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਧਰ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉੱਠੋ, ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੇ? ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਗੋਂਦਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਦੋ ਦਿਸ ਕੇ ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਲਖ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਮਹਾਨੇ, ਕਿਆ ਅਲਪਗੈ ਜੀਵ ਹਮ ਜਾਣੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਈ ਅਦਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਗਾਈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨਾ, ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੇ ਬਸੀ ਮਹਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜਗਤ ਸੇ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੰਦਨ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ,
ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਾੜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਾਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਖਾਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਸ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰੀਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੇ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਔਰ ਵਿਪਰਨ ਦੇ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਵਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗਨ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜਗਤ ਸੇ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਐਡਾ ਦੁਲੰਭ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਨਿਮਿਤ ਲੰਗਰ ਕਰੋ, ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਅਰ ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨਿਕੋ। ਜੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਵੈ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਣ ਮਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਨਿਰਤਨ ਰੰਕ ਅਨਾਥ ਮਹਾਨੇ, ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋਏ ਮਿਲੈ ਨ ਖਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਣ ਕੇ ਕਰੇ ਆਹਾਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਨਗਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਹੁ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਸੋ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਲ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਕਰੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਦ ਸੋ ਉਧਰ ਸੋ ਭਰੈ। ਉਹ ਕਈ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਹੁ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਣ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਿਸਨ ਮਾਨੇ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇ ਭੋਜਨ ਕੋ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਭੁੱਖਾ ਸਿੱਖ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਵਨਾ ਐਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੇਵੈ, ਸਾਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇਵੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਆਨ ਆਨ ਠਾਨੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਂ ਤੋਂ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਕੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਅਮਕੇ ਗ੍ਰਾਮੂ, ਚੱਲੇ ਦੇਗ ਅਮਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਮੂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ, ਅਮਕੇ ਪੁਰ ਮੈਂ, ਅਮਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਿਜ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਭਾਖੈ ਧੰਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਨੇ। ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ, ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਸੋ ਜਸ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਨੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਆਵੇਂ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਧ।